ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 58ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಜ್ರೆ ಸರ್, DM ಗಜ್ರೆ ಸರ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ CQR, SP ರಾಮ ಸರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ CQL, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ HN ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಆಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನೆಯ ತ್ರಿಜಲ ವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಕೋರೆ ವಾಣಿಯೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಮೋದರಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧುಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದನೆ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿರೋಧನೆ ನೆನೆಯುವಂತೆ ನೀ ದಯ ಮಾಡೋ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನೆಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಕೋರೆ ವಾಣಿ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ. ಮೇಡಮ್, ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ DM ಗಜ್ರೆ ಸರ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ CQR, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ SP ರಾಮ ಸರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ CQL, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. M ಶರವಣನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಲು 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ಮೃತರಾದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸದಸ್ಯರುಗಳು A ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಂಬರ್ 281, P ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ 031, R ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 958, ಕುಸುಮಾ NP 651, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ P 1566, ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ 506, ಶಾಂತಕುಮಾರ್ A 1362. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇವಾಗ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ 1 ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಇಂದಿನ 58ನೇ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. On behalf of the management committee, I extend a warm welcome to all the members of the CQL HBCS. I extend a special welcome to Sri D.M. Gajare, Controller CQR, who is also our member, Sri S.P. Rama, Joint Controller CQL, who is also our member, and Dr. Shravan, who is a member of our society. I, on this occasion, wish to put on record our deepest gratitude to all those who have extended their fullest cooperation in all our activities. And our sincere thanks for all those who have reposed their faith and encouraging us, and assure you that we will strive hard to the best of our ability to keep up to the expectations of our general members. It is respectfully requested that all the members may please use the opportunity to have a positive deliberation during the 58th general body. I would like to take this opportunity to mention also that the annual report is already placed before the general body. Go through that and we can always have an interaction. Before the activities proceed, I would like to mention the activities happening in different phases of our various layouts. Sanjay Nagar, though there are no activities, I will again wish to express that Sanjay Nagar has become the lifeline for our society, because the rental income of around 28,000 that we are receiving every month has enabled us to sustain. Otherwise, the fund position is very, very, very poor, as you're all aware of, after having gone through the various audit reports. This year, the audit report will be a provisional audit report, since the 2021, 22, 22, 23 and 23, 24 audit, the fees issue is not resolved. Once that is resolved, there's a meeting called on 25th of this month by the Director Cooperative Audit. Once we meet along with the CA and the Joint Director, the issue will be, we will submit our difficulties, and we'll see based on the outcome, the final report of the audit also will be submitted. It is not yet submitted. That's the reason we have not taken up the current 24-25 audit report. Sakar Nagar, like as you are all aware, site numbers 100, 101, 116 and 17 has been specifically earmarked for our society building. There has been a lot of mafia who is behind that. One after the other, various people are filing cases. Those are frivolous and mischievous. We are taking care of that through our legal counsel. We will assure that we will not just let it go. Encroachments in park area, because of the sustained efforts, we had filed a contempt petition against the BBMP and PDA commissioners, and the pressure that was there on them. Though the sites where the houses have been constructed in CA area has not been evicted because of various stays granted by the civil courts, the park area has been, whoever had encroached on the park area, that was evicted, and it is now under the control of the BBMP. It had come in the newspapers also. The approximate cost is more than 85 crores. Site number 172 and 173, as you are all aware, there are court cases going on. There is a PCR which has now been finally come to a situation where orders will be pronounced in a few days. The police, without taking into consideration the documents submitted, the audit report, everything, due to their selfish motive, they have given a B report. But we have challenged that before the additional magistrate court, and that case is now posted for final orders. That we are anticipating it also to be converted to a criminal case. Site number 476, again of phase 2, there is a rectification deed which has been made, which is illegal. After 18 long years, somebody goes and says the adjacent site is also part of the other site, whereas as per the records, it is different. The matter is also pending before the court. All other issues, and there is one more issue which has come to our notice.
the stormwater drain issue, most of the Sakanagar residents, some of them would have received notices. The government has given a general instruction to give notices to all those areas where the erstwhile stormwater, I have never seen, I don't know, even our seniors have not seen. But based on some reference, the Deputy Revenue DC has issued notices to a few of our phase 2 Sanjay Nagar residents. Once the notice is issued, it has been received by a few, society has not received any notice, but we will see that some legal advice is given to the members who are receiving notice, and also on behalf of the society, we will also submit a written response to that notice. Phase 3, Attur. The residents of Attur should be, happy that it's a layout now with almost all amenities, including Kaveri water. The society building that is there has become a burden on us just because it is not being used by the eligible people and the revenue is not generated. We are burdened with the electricity and water charges. So we are trying to, it has been discussed several times. We are trying to let it out to somebody on take a call in future when there is a need. Also the site number 180, which is in the name of the society, there were a lot of complaints that large scale garbage dumping is happening in site number 180 and around. We decided that we will let it out. A flower vendor has already started his this thing by putting up a temporary shelter there. He will be paying us a nominal rent of around 9,000 rupees per month. So it will keep the area clean as well as a nominal revenue for the society. And an agreement for 11 months only will be undertaken with the individual. Also, there is a case OS 24 of 2024 filed by the ex-secretary in collusion with his brother. Everybody knows the facts. So that we are taking up. It is due for hearing next on 27th of this month. The process of taking action against the funds misappropriated is already under progress. There was a stay by the Honorable High Court of Karnataka against proceeding with the Section 69 such as proceedings. The High Court case filed by the ex-secretary of our society was dismissed, and the matter now will rest back to the Joint Registrar of Cooperative Societies, where we are going to file a petition under Section 69 of the Karnataka Cooperative Societies Act for recovery of the pecuniary loss that has occurred to us based on the report of the Section 65 under the KCS Act. Phase 4, Dodbalapur, again because of constraints like Mr. Guru Prasad repeatedly have been mentioning, there are encroachments happening both in site number 4 to 11, which we try to approach and resolve. That person is being evasive, is not available, is dodging us. So we'll have to take a call on how to go about it based on legal advice. And even latest, Mr. Guru Prasad has also mentioned that site number 85 behind the additional sites made by the developer, Mr. Kanchappa Gowda, there is some encroachment. We will ascertain the facts and see what is to be done. Legally, nobody can encroach on the road. That much we can assure. Maintenance of layout, I think because of paucity of fund, this issue can be taken up after the new body comes into place. There can be an amount collected for maintenance exclusively for Dodbalapur Phase 4 layout. I would like to mention the difficulties that we faced during the past 5 years and also what action we have taken. Most of the court cases are being filed and advocates are handling the cases on credit basis. Accounts are already there. People may be wondering why advocates are taking up without even proper fees being paid. We have literally been pleading with the advocates, and to our luck, a few good advocates have
accepted our request, and they are almost managing with minimum, almost more than 15 cases are handled by one Mr. Rajashekharappa. This issue is on page number 7, you can just go through page number 7 we have mentioned. He has only taken, we have only paid 1.7 lakhs, whereas each, if it is a case about a residential site, generally the advocate charges flat rate of 1 lakh, 2 lakhs or a pro rata basis of percentage based on the cost of the site. Luckily, we have been managing with a good advocate by only paying 1.7 lakhs with our commitment that we will be paying him the requisite fees when the funds of the society becomes normal. Our CEO Srimati Chaitra has been doing phenomenal job. Though she had limitations, she has picked up and she is doing a lot of job. In situations where it is difficult for me to attend, we are deputing her, and without any single TA being claimed, she is attending the court cases or even JR's office work, everything. So I would like to request a round of applause for her efforts, please. And as far as President, Vice President, Mr. Mahesh and Dinesh and others are concerned, I think we are running around like anything without expecting anything other than positive results for the welfare of the members. It is hugely difficult for us to manage by working in the office as well as manage the triggers. I would like to mention, it is mentioned there has been around 146 times the cases have come up the past year. Last April 24 till date, more than 150 times our cases have come. That means 150 days we are supposed to be there. And in addition, we have to go to the advocate. Advocate, it is not a one-time job. 4 to 5 times we have to go, evenings, Sundays, any number of days we have been going, and to our luck, all have been cooperating, and we have managed the affairs of meeting the advocate, filing cases very efficiently because of the cooperation of all our directors. And we have even applied leave because there are difficulties in office. We have been applying leave also and attending to the courts. Present management committee is striving to restore the properties in phase 2. Site number 100, like I already mentioned, all put together, which is more than 22 to 30 crores. We are trying to restore that fund. And once that comes, how it is to be managed will be, whoever is in the affairs of the board will take a call on that. There has also been a complaint lodged before the Lokayukta on the past misappropriations. So I finally appeal to all our members for their continued support, without which the management committee cannot achieve the set targets, and also the members' goodwill, which will sustain and inspire us in fulfilling the objectives of the society. Thank you. ಮಂಡಿಸಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಮೈಕ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು, 180 ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬರೀ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಟಿಎ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ 15,000 ಪರ್ ಮಂತ್, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ.
ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಇದೆ. 1% ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, sir. 100% ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಈಗ 2.5 lakhs ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಪ್ಪಂದ್ರೆ 2.5 ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ. 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಇದನ್ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 14 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸರ್. ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ 24-25 ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. 8A ಮರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2020-21 ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಡಿಟ್ಗೆ ನೀವು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ರೀ ಆಡಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೀ ಆಡಿಟ್ಗೆ ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 21-22 ಆಡಿಟ್ ಅಭಾಗವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಂತೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಬೇರೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಹೇಳಿ 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 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಟ್ 2021 ಇಂದ 24-25 ವರೆಗೂ, 24-25 ಆಗಿಲ್ಲ, 23-24 ವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಡಿಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ 1920ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರೀ ಆಡಿಟ್ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ರೀ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ 19-20ರ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಏನಿಡಬೇಕು ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2021 ಆದ
ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಡಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 65ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತನಿಖೆ ಆಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನಿದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಎದುರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅದರ ಚರ್ಚೆ 25ಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ. So, ಈ provisional statement of amount is not the final one, but as per procedure, ಒಬ್ಬರು propose and second ಮಾಡಬೇಕು provisional statement of amount. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, somebody can second. Ami. ಯಾವ್ದಾ? ಓಕೆ ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು somebody can propose and somebody can correction so that it is on record. Mirror approval seconded by Sri Vijay Vincent. ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಏನು ಅರ್ಜಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 15ರಿಂದ 20ರ ಆಡಿಟ್ ನ ರೀ ಆಡಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 19ರವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. 18-19 ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಈ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಯಾರು? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. And mobilization of funds to manage the day-to-day affairs of the society. ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಏನು ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ we will take action on that. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ GDL ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. The first page, sir. First page, paragraph number 9, to discuss the present status of not that, sorry. First page, paragraph 8, point number 8, agenda point 8. Page number 3. One. First sheet, sir. Page number 1, serial number 8. First page. If everybody is okay, then I'll go to point number 9. Point number 9 ಬಂದು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ. 68 ಸೆಕ್ಷನ್ 68 ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. 65 ತನಿಖಾ ವರದಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 65
ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಅದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇ ವೇಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಅಡಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ವರದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟೇ ವೇಕೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ PCR ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. No. Judge flatly refused because section 65 requires the report is a statutory report that cannot be stayed. Judge clearly told any grievance you represent to the society or submit during the hearing. That is the advice given. So discussion has happened and the GD is aware of it. So we need somebody to propose that point and second for having come to know of the point. We are only continuing with this Ramakrishna. P. Ramakrishna proposes. Somebody can second it. Mr. Jagdish. Yes, Jagdish. Now, point of discussion of notices received by allottees of phase 2 layout. There are phase 2 layout or anything notice received ಮಾಡಿರೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are aware. Usually general body awareness ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ in case ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Otherwise notice has been received. ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ್ ನಗರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ BDA ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ನಮಗೆ ಸೈಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1984 ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. 85 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೆಜೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿ 1991 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BDA ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ 96 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. 23ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಜನರಲ್ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇನೇ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. 80 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಹೊತ್ತಾರದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು BV ಹೊತ್ತಾರ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಾನಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆತಂಕ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. DC ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲಿ wherever possible from the society also on this issue, because we are on the same side. Because ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಆತಂಕ ಸಹಜ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫೇಸ್ 5 ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 60 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 55 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಹಿಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನಾವು 150 ಬೇಕು 200 ಸೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 55 ಜನ. ಆ 55 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಅವರು ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 crores ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀಗಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಗ ಹೆಸರು ಕಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸಿ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಜಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಕಟ್ಟ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ ಇದೇ ಜಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಜಿಬಿ ಕರೆದು ಸಪರೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು 55 ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. 55 ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಾಗ ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೊಬ್ರು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಮಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. 5th ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 50 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, 50 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು 2 years ಮಾಡಿ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೇಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 20-25 ಕೇಸ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ರೀಸನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಏನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಬಾಯಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 55 ಜನ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ
ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ದು ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಂದಾಗ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫೇಸ್ 5 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಫೇಸ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಜಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಜಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟೂರ್ ಲೇಔಟ್ RWA ಇಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. On behalf of our RWA, our sincere thanks to all the directors of the society for taking keen interest in getting BWSSB connection, which was pending for a long time. Now layout is getting water and sewage service officially. Further, we are put up some necessary demands. Okay. Our phase 3 ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Request society complete the pending work of the community hall so that it can be maintained properly since it is open terrace and anybody can go to terrace at any time, which will not only cause nuisance but damaging the infrastructure. Point wise ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, point wise ಹೇಳ್ಕೊಡೋಲ್ಲ. As it is, funds are an issue ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Once funds are there, then we can take up. Actually ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದೇನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಟೆರೆಸ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We will plan and do it. Presently it is not feasible. In future we can take it. ಅಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಖಾತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಖಾತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದು ಈ ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಈ ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಅಟೋಲ್ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಫುಲ್ ವ್ಯಯ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಂಜಯನಗರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಗರನಗರ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗರನಗರ ಫಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟೋಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ we can judiciously plan it. Repeated request to safeguard society site number 180. I already ಈಗ ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. And that will be maintained also. That point is already addressed. Request society to approach official authorities to put a signboard with details in the layout as is being in other layouts. Okay, this they may not do. ನಾವೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ again ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. If it is an approved layout, then the approving authority will put that. BDA ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, KMC KMP ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. That will involve expenditure. We'll have to take a call. If we can liaise with somebody and they can do it, we'll plan. We can go to the local elected representatives and then that's all. Elected representatives and PMP office ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ we can try and do it. Okay. If there are any additional points, more take care of it. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ಒಂದೇ ಫೇಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಗರನಗರ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 years ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದು 30 by almost 60 ಥರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿದೆ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 170. 170. 170 I have purchased from ಶ್ರೀನಿವಾಸು in ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಇದೆ. ಪಾತ್ವೇ ಚೂರು ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ 8 ಆಗೋ
ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಅದು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್, ಈಗ CPL ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್, ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಫೇಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸು 10 ಲೇಔಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 20 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನಾನು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸುಳ್ಳಲ್ಲ